नमस्कार प्रिय विद्यार्थी बंधुगण स्वागत करुछि आपणकर प्रिय ओडिया चैनल ओडिया अध्ययन यूट्यूब चैनल को प्रिय बंधुगण जो माने प्रथम सेमिस्टर रे अछंती ओएसओयू रो स्नातकोत्तर कार्यक्रम रे से माने निहाती भाबरे अवगत होई सारिछंती जे आपण मानकर असाइनमेंट गुड़िकर प्रश्न आसीछि जहाँकि पूर्व अपेक्षा टिके अलग भाबरे आसीछि बंधुगण देखंतु प्रथमे तो आम पीओडी 101 को आलोचना करबा किंतु कौन सब व्यवस्था करा जायछि सेही संपर्क रे टिके आपण माने अवगत हो जानतु आपण माननकु तीनोटी प्रश्न दिया हिछि जेमिति कि आपणकर पीओडी 101 ओडिशार संस्कृति जोटा रहिछि सेहिथिरे प्रथम नंबर रे आपणकर अछि संस्कृतिर प्रकार भेद निरूपण कर द्वितीय प्रश्न रही ओडिशार धर्मीय इतिहास संपर्क में व्याख्या कर तृतीय रही ओडिशा रे वैष्णव संस्कृतिर विकास धारा निरूपण कर एवं आपण मानकर पूर्ण संख्या रही 10 मार्क संबलित तेबे आपण को ए जो तीनोटी प्रश्न दियाहला तीनोटी प्रश्नरू गोटे प्रश्नर उत्तर देबाकू हेबो तेबे एई प्रश्न रे आपण माने जोटा नंबर 1 रही एक नंबर संस्कृतिर प्रकार भेद निरूपण कर तार पूर्ण उत्तर मु रखी आपण माननक पई आशा करछि समस्ते भिडियोटी को मूलरू शेष पर्यंत देखिबे आमर चैनल रे नवा थिले सब्सक्राइब करिवे आजिर आलोचना पई गोटे लाइक करिवे एवं आहुरी कोन कले आपण माननकु लेखिबार सुविधा हेब से संपर्क में मतामतटे निश्चय देवा सहित बंधु माननकु शेयर करिवे बोली आशा तेबे देखंतु प्रथम प्रश्नर उत्तर कहीं ना आपन को केवल गोटे प्रश्नर उत्तर देवार अछि उत्कृष्ट क्षमा चाहिए एथिरु आरंभ संस्कृति शब्दटी सम एवं कृति ए दुईटी शब्दर मिश्रण सृष्टि होइछि तेबे सम शब्दर अर्थ उत्कृष्ट एवं कृतिर शब्दर अर्थ है गठन अर्थात संस्कृति व्यक्तिर व्यक्तित्व को उत्कृष्ट करी गढ़ी तोलिबारे साहाय्य करिथाए संस्कृति शब्दर प्रथम प्रयोग अष्टादश शताब्दी रे नूतांकी रे प्रसिद्ध नृतत्वविद ई.बी. टाइलरंकर द्वारा व्यवहृत होइथिला संस्कृतिर आधार बिना एक सुस्थ और सुंदर समाज परिकल्पना असंभव व्यक्तिगत स्तर रे यह बिल्डिंग को मार्जित श्रृंखलित करने सहित तार व्यक्तित्व विकास रे सहायक होता है एवं गोष्ठीगत स्तर रे समान रे मूल्यबोध प्रतिष्ठा करने सहित उचित दिग्दर्शन देवारे संस्कृतिर भूमिका रही तेणु संस्कृति संबंध रे अधिक मौलिक ज्ञान आहरण करिवार आवश्यकता रही संस्कृति निहाती भाव एक व्यापक शब्द यह केवल प्रथा परंपरार धर्मराजी और नीति को बुझाई न थाए यह मध्य विज्ञान कला शिक्षा विचारधारा और विभिन्न मूल्यबोध को बुझाई थाए एठरे गोटे कथा कहबाकू चाहूँगी अनेक क्षेत्र रे टिके प्रिंटिंग रे सामान्य मिस्टेक्स होइछि से त्रुटि गुड़ी को आपण माने निजे ठीक भाव में लिखा चेष्टा करेंगे कहीं जिते माने गोटे दिन रे पीओडी 101 रु पीओडी 105 पर्यंत टाइप करने को पड़ूला बहुत कम समय रे मते अधिक परिश्रम करने को पड़ी तेणुक यही भूलटा गोटे स्वाभाविक कथा आशा करी आपण मैंने ठीक भाव में लिखे तापर देखो कौन रही व्यक्तिर संपूर्ण जीवन सांस्कृतिक व्यक्तिर संपूर्ण जीवन संस्कृतिर आधार रे पर्यवेसित मनिषर प्रत्येक मनोभाव कार्यशैली और विभिन्न कर्मधारा संस्कृति द्वारा प्रभावित दैनंदिन जीवनर एपरि कौनसी विभाग नाही जहा संस्कृतिर परिसर रु रद्धरे
ସେହିପରି ସମାଜରେ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିର ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଆଧାରରେ ପରିଚାଳିତ। ଏହି ମୂଲ୍ୟବୋଧରେ ସମାଜରେ ସ୍ଥିରତା ଓ ନିରନ୍ତରତା ଆଣେ, ଯାହାକି ସାମାଜିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ। ଟାଇଲରଙ୍କର ମତରେ ସଂସ୍କୃତି ଏପରି ଏକ ଜଟିଳ ସମଷ୍ଟି ଯାହା ଜ୍ଞାନ, ପାରମ୍ପରିକ ଧାରଣା, କଳା, ନୈତିକତା, ଆଇନ, ଧାର୍ମିକ ପ୍ରଥା ତଥା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମସ୍ତ ଅର୍ଜିତ ଯୋଗ୍ୟତା ଓ ଅଭ୍ୟାସ ଯାହା ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜର ସଦସ୍ୟ ରୂପେ ଆହରଣ କରିଥାଏ। ମ୍ୟାକ୍ ଆଇଭର ଏବଂ ପେଜ୍ ଓଭରଙ୍କୁ ବଭାୟ କୁପସରଙ୍କର ମତରେ ସଂସ୍କୃତି ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନଯାପନ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଲୁକ୍କାୟିତ ଚିନ୍ତାଧାରା, ସାହିତ୍ୟ, ଧର୍ମ, କଳା, ମନୋରଞ୍ଜନ ତଥା ଆନନ୍ଦରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉଥିବା ନିଜସ୍ୱ ପ୍ରକୃତିର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଅଟେ। ଇଂରାଜୀରେ ତାକୁ କୁହାଯାଇପାରିବ କଲଚର ଇଜ୍ ଦ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ଅଫ୍ ଆୱାର ନେଚର, ଆୱାର ମୋଡ୍ସ ଅଫ୍ ଲିଭିଂ ଆଣ୍ଡ ଆୱାର ଥିଙ୍କିଂ ଇନ୍ ଆୱାର ଏଭ୍ରିଡେ intercourse, in art, in literature, is religion, in creation and enjoyment। ସେହି ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପର୍କରେ ପୁଣି ବି ମାଲିନୋସ୍କି କ'ଣ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ଟିକେ ଦେଖିବା। ତାଙ୍କର ମତ ହେଲା ସଂସ୍କୃତି ମଣିଷର ହାତଗଢ଼ା ସୃଷ୍ଟି, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ପୂରଣ କରିଥାଏ। Culture is the handiwork of man and the medium through which we achieved his ends। ଉପରୋକ୍ତ ଆଲୋଚନାରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁମେୟ ଯେ ସଂସ୍କୃତି ଏକ ବ୍ୟାପକ ନିରନ୍ତର ଅର୍ଜିତ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଯାହା ସମାଜର ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟବସ୍ଥାମାନଙ୍କରେ ପ୍ରତିଫଳିତ। ସଂସ୍କୃତି ସମାଜରେ ଏକ ସାମୂହିକ ଶିକ୍ଷାର ସଞ୍ଚାଳନ କରେ, ଯାହା ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜରେ ଉପଯୁକ୍ତ ସଦସ୍ୟତାର ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ପିଢ଼ିରୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ପିଢ଼ିକୁ ଗତିଶୀଳ ହୁଏ। ଏହା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ସମାଜର ବହୁବିଧ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେଉଁଟା ପଏଣ୍ଟ ରହିଛି ସଂସ୍କୃତି ଓ ସାହିତ୍ୟ। ସଂସ୍କୃତି ଦେଶ ଓ ଜାତିର ଗୌରବର ପରିମାପକ। ସଂସ୍କୃତିର ସହସ୍ର ରୂପ। ସଂସ୍କୃତିର ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ହେଉଛି ସାହିତ୍ୟ। ସଂସ୍କୃତି ବିନା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହାର ମାଧ୍ୟମ ହେଉଛି ସାହିତ୍ୟ। ସଂସ୍କୃତିର ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ସାହିତ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ। ଏଣୁ ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତିର ସମ୍ପର୍କ ଅତି ନିବିଡ଼ ଅଟେ। ସଂସ୍କୃତିକୁ ବାଦ ଦେଇ କ୍ଷମା ଚାହିଁବି ସାହିତ୍ୟକୁ ବାଦ ଦେଇ ସଂସ୍କୃତିର ମୂଳ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ଅସମ୍ଭବ ଅଟେ। ଯୁଗ ଯୁଗର ମାନସ ଭୂମିରୁ ଜନ୍ମ ନେଇଥାଏ ଯୁଗ ସାହିତ୍ୟ। ଆଦିକବି ସାରଳା ଦାସ ପ୍ରଥମେ ସମାଜ ଓ ସଂସ୍କୃତି ସ୍ଥାପନ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିଥିଲେ। ସମାଜରେ ପ୍ରଚଳିତ ପୂଜା ପାର୍ବଣ, ଧର୍ମ, ଓଷାବ୍ରତ, ସମାଜର ନୀତି ନିୟମ, ଖାଦ୍ୟପେୟ, ପୋଷାକ ପରିଚ୍ଛଦ, ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ, କର୍ମକାଣ୍ଡ, ବିବାହ, ଯୁଦ୍ଧ, କୃଷି, ଗୋରକ୍ଷା, ବାଣିଜ୍ୟ, ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତି, ରାଜାଙ୍କ ନୀତି ନିୟମ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପରାୟଣତା ତାଙ୍କ ଗ୍ରନ୍ଥଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ତାପରେ ସାରଳା ଦାସଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପଞ୍ଚସଖାମାନଙ୍କର ଆଗମନ ହୋଇଥିଲା। ପଞ୍ଚସଖାମାନେ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। 1510 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ଆଗମନ ହୋଇଥିଲା। ଏଇଟା ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। କେହି କେହି 1509 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ମତଭେଦରେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି। ଆପଣମାନେ କିନ୍ତୁ 1510 ବୋଲି ଲେଖିବେ, କାହିଁକିନା 1510 ହେଲା ସାର୍ବଜନୀନ। ତେବେ 1510 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଶ୍ରୀଚୈତନ୍ୟଙ୍କର ଆଗମନ ଥିଲା ଓଡ଼ିଆ ଧର୍ମ ଓ ସଂସ୍କୃତି ପାଇଁ ବିରାଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମୟ।
ଏହି ସମୟରେ ସାହିତ୍ୟ ସାଧକମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ନଚେତ୍ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନେଇ ପୁରାଣମାନ ରଚନା କଲେ। ଏହିସବୁ ପୁରାଣରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମର ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି। ଅଧର୍ମୀ ଏବଂ ପାପୀମାନଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ମାର୍ଗରେ ନେବା ପାଇଁ ରଚନା କରାଯାଇଥିଲା ଗୀତା ଓ ମାଳିକା। ଏହି ସମୟରେ ସାହିତ୍ୟର କର୍ଣ୍ଣଧାର ଥିଲେ ବଳରାମ ଦାସ, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ, ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସ ଏବଂ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ଦାସ। ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମର ପ୍ରଭାବ ରହିଥିଲା ଏହି ଯୁଗୀୟ କବିଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଓ ଚେତନାରେ। ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ପରେ ରୀତିଯୁଗ ବେଳକୁ ମୁସଲମାନମାନେ ଗାଦିଚ୍ୟୁତ ହୋଇ ମୋଗଲମାନେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଅଧିକାର କଲେଣି। ଓଡ଼ିଶାର ଐତିହ୍ୟ ମୋଗଲମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା। ମୋଗଲ ଦରବାରର ବିଳାସତା ଓ ଶୃଙ୍ଗାରିକତା ପ୍ରତିଫଳନ ସାହିତ୍ୟରେ ଘଟିଲା। ସାହିତ୍ୟ ହେଲା ଭୋଗବିଳାସୀ ଦରବାରୀ ସାହିତ୍ୟ। ଏହି ସମୟରେ କାବ୍ୟର ବିଷୟବସ୍ତୁ ପୌରାଣିକତାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇ କାଳ୍ପନିକ ରୂପ ଧରିଲା। କାବ୍ୟର ନାୟକ ନାୟିକା ଉଚ୍ଚ ବଂଶଜ ଥିଲେ। ଦେହଜ ପ୍ରେମ ବର୍ଣ୍ଣନା, ରୂପଲାବଣ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା ଏବଂ ଶୃଙ୍ଗାର ରସ ଥିଲା ତାଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ଉତ୍ସ। କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟର ସମକକ୍ଷ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟର ପ୍ରମୁଖ ବିନ୍ଧାଣୀ ଥିଲେ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ, କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ଏବଂ ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ ପ୍ରମୁଖ। ମୋଗଲଙ୍କ ପରେ ମରହଟ୍ଟା ଏବଂ ମରହଟ୍ଟାଙ୍କର ପରେ 1803ରେ ଓଡ଼ିଶା ହେଲା ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କର କରାୟତ୍ତ। ଇଂରେଜ ଶାସନାଧୀନ ହେବା ପରେ ନୂତନ ଚିନ୍ତା, ନୂତନ ଶିକ୍ଷା ଚେତନା ଓଡ଼ିଶାର ସାଂସ୍କୃତିକ ଜୀବନଧାରାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କଲା। ଫ୍ରେଡଙ୍କର ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଚେତନା, ରୁଷ ବିପ୍ଳବ, କାର୍ଲମାର୍କ୍ସଙ୍କର ସାମ୍ୟବାଦୀ ଚେତନା ଆଣିଥିଲା ସମାଜରେ ଏକ ବିରାଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଏହାର ପ୍ରଭାବ ସାହିତ୍ୟରେ ପଡ଼ିବାରୁ ସାହିତ୍ୟ ଦରବାରୀ ସାହିତ୍ୟରୁ ବନ୍ଧନମୁକ୍ତ ହେଲା। ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କର କାବ୍ୟ କବିତାରେ ଟ୍ରାଜେଡ଼ି, ବ୍ୟଙ୍ଗ ଆଦି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରଭାବ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେଲା। ସେ ସମୟ ଥିଲା କାବ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ପାଇଁ ପରିବର୍ତ୍ତନର କାଳ। ଏହି ସମୟରେ ଫକୀରମୋହନ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ କାଳଜୟୀ ଗଳ୍ପ, ଉପନ୍ୟାସ ସବୁ ତତ୍କାଳିତ ଶୋଷିତ ସମାଜ ଓ ସଂସ୍କୃତିର ପରିଚୟ ଦେଲା। ଏହା ଥିଲା ଗଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ଶୈଶବ କାଳ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରାଧୀନ ଓଡ଼ିଶାରେ ସମୟ ସହ ସଭିଙ୍କର ମନରେ ଜାତୀୟତା ଭାବର ଉଦ୍ରେକ ହେଲା। ଦେଶ ପାଇଁ ପ୍ରାଣ ବିସର୍ଜନ କରିବା ଲାଗି ସମସ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ। ସ୍ୱାଧୀନତା ଚିନ୍ତାଧାରା ଜାତୀୟ ଜାଗରଣକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କଲା ଏବଂ ସାହିତ୍ୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କଲା। ସାହିତ୍ୟ ବୀରରସ ମିଶ୍ରିତ ହେଲା। ସାହିତ୍ୟଟା ବୀରରସ ମିଶ୍ରିତ ହୋଇଗଲା। 1866 ମସିହାରେ ପଡ଼ିଥିବା 9 ଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶାର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ଦୁଃଖଦ ସମାଜର ଚିତ୍ରକୁ ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ କଲା ସାହିତ୍ୟ। କାହ୍ନୁଚରଣ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ରଚନା କଲେ ହା ଅନ୍ନ ଏବଂ ଶାଢ଼ୀ ଉପନ୍ୟାସ। ଗୋଦାବରୀଶ ରଚନା କଲେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିଛି ଗଳ୍ପ। କାଳୀଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ସେହିପରି ରଚନା କଲେ ବିଭିନ୍ନ ନାଟକ। ସତ୍ୟବାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କର ପରେ ସବୁଜ ଗୋଷ୍ଠୀର କବିଗଣ ଯୌବନର ମନ୍ତ୍ର ଗାଇ ଉଠିଛନ୍ତି। ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା, ନୂତନ ସମ୍ବିଧାନ ଗଢ଼ା ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଅଭାବ ଘଟିଲା ନାହିଁ। ପୂର୍ବପରି ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଲା, ଖାଲି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଲେ ଶୋଷକ। ଏହି ସମୟରେ ସାହିତ୍ୟ ଶୋଷଣର ବାସ୍ତବ ରୂପକୁ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶାଇ ପାରିଥିଲା। ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସାହିତ୍ୟକୁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସାହିତ୍ୟ କୁହାଗଲା। ଏହି ସମୟରେ ସାହିତ୍ୟ ଅତି ବାସ୍ତବବାଦକୁ ଦର୍ଶାଇଲା। ସାହିତ୍ୟର ବିଷୟବସ୍ତୁ ରହିଲା ଭୂମିହୀନ। ବାସଚ୍ୟୁତଙ୍କର
ଚିତ୍କାର, ଚୋରି, ଡକାୟତି, ହତ୍ୟା, ଲୁଣ୍ଠନ, ଶଠତା, ଆତଙ୍କବାଦ, ସନ୍ତ୍ରାସବାଦ। ସାହିତ୍ୟର କଳେବର ଅତି ବ୍ୟାପକ ହେଲା, ତହିଁରେ ଲାଗି ରହିଲା। ତହିଁରେ କୌଣସି ସାହିତ୍ୟର ଗାରିମା ରହିଲା ନାହିଁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସାହିତ୍ୟରୁ ରସ ଦୂରେଇ ଯାଇ ତାହା ହେଲା ନିରସ ଘାସ ବା ଶୁଖିଲା ପାଳ ପରି। ଲେଖୁ ଲେଖୁ ତାହାର ହାତର କଣ୍ଡୁ ମଲା ସିନା ରସ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ନାହିଁ। ସାହିତ୍ୟରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଘଟିଲା। ମଣିଷ ସମାଜରେ ଯାହା ଘଟେ ତାର ପ୍ରତିଛବି ହେଉଛି ସଂସ୍କୃତି। ସଂସ୍କୃତି ସମାଜକୁ ଚିହ୍ନାଇ ଦିଏ। ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମାନସିକତା, ଚିନ୍ତାଧାରା, ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ଜୀବନଯାପନ ଶୈଳୀ ହିଁ ଏହି ସଂସ୍କୃତିରୁ ଜଣାପଡ଼େ। ସଂସ୍କୃତିର ସମୟ କଥା କହିଥାଏ, ଯଥା କାଳଗର୍ଭରେ କେତେ ଜୀବନ ଗଲାଣି, ବଂଶଲୋପ ପାଇଲାଣି, ଉଦ୍ଭାବନ ହେଲାଣି, ସଭ୍ୟତାର ଉନ୍ନତି ଓ ଅବନତି, ରାଜା ମହାରାଜାଙ୍କର ଶାସନ, ବୋଇତ ବାଣିଜ୍ୟ, ଧର୍ମର ଉତ୍ଥାନ ପତନ ଇତ୍ୟାଦି। କୌଣସି ଜାତିର ଅନ୍ତ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ସେହି ଜାତିର ଅନ୍ତ ପ୍ରକୃତିକୁ ସେହି ଜାତିର ସଂସ୍କୃତି କୁହାଯାଏ। ସଂସ୍କୃତି ଜୀବନର ପ୍ରକାଶ, ଆଦର୍ଶ ଓ ବିକାଶ। ମଣିଷର ଆକାଂକ୍ଷା, ଅଭିରୁଚି, ଭଙ୍ଗୀ, ଚାହାଣୀ, ଚଳଣି ଏଥିରେ ପ୍ରକାଶ ଲାୟକରେ ସଂସ୍କୃତି ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ। ଏହା ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତୀ ଏବଂ ବିବେକଧର୍ମୀ ହୋଇଥାଏ। ଉତ୍କଳର ସଂସ୍କୃତି ଅତି ପ୍ରାଚୀନ। ଏହି ସଂସ୍କୃତି ହେଉଛି ସନାତନ ଧର୍ମ ଭିତ୍ତିକ, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍। ଭାରତବର୍ଷରେ ଉତ୍କଳ ହେଉଛି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୁଣ୍ୟଭୂମି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କପିଳ ସଂହିତାର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ବର୍ଷାଣାଂ ଭାରତ ଶ୍ରେଷ୍ଠଂ ଦେଶାଣାଂ ମୁକୁଳିଂ ଶ୍ରୁତ ଉତ୍କଳସ୍ୟ ସମୋଦେଶ ଦେଶ ନାସ୍ତି ମହିତଳେ। ଉତ୍କଳୀୟମାନେ ଦୁଇଟି ପ୍ରଧାନ ଗୁଣ ହେଲା ସହନଶୀଳତା ଏବଂ ଉଦାରତା। ସହନଶୀଳତା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସାକ୍ଷୀ ହେଉଛି ଅଶୋକଙ୍କର କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ତାର ଭୟାବହ ପରିଣତି। ଏହି କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାଜିତ ହେଲା ସତ, କିନ୍ତୁ ଅଶୋକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଜୟ ଲାଭ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଚଣ୍ଡାଶୋକରେ ପରିଣତ ହେବା ଥିଲା କଳିଙ୍ଗ ପାଇଁ ସହନଶୀଳତାର ପରିଚୟ। ଏଠାରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଗୁରୁତ୍ୱ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଏ। ଓଡ଼ିଶା ଭଳି ଭାରତ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କରେ ସର୍ବଧର୍ମ ସମନ୍ୱୟର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ମିଳେ ନାହିଁ। ଏଠାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧର୍ମର ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ନିଜର ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି। ଉତ୍କଳୀୟମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ମତ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ସାରମର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ପୁନଶ୍ଚ ସବୁ ଧର୍ମକୁ ନିଜ ଧର୍ମରେ ମିଶାଇ ତାର ପ୍ରତିରୂପ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଉତ୍କଳର ଗଣଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରତିମାନେ ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନିଜ ନିଜର ଇଷ୍ଟ ଦେବତାଙ୍କୁ। ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ଦେବଦେବୀ ପୀଠ ସବୁ ଧାର୍ମିକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନ୍ଦିରରେ ସବୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପାଇଁ ରହିଛି ସମାନ ଅଧିକାର, ଯାହା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୁଏ ନାହିଁ। ଗାଁ ଗହଳିରେ ଥିବା ଭାଗବତ ଘର ଓଡ଼ିଶା ସଂସ୍କୃତିର କଥା କହେ। ଏଇଠାରେ ଭାଗବତ ପାଠ କରାଯାଏ, ଗ୍ରାମ୍ୟ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରାଯାଏ। କର୍ମକ୍ଳାନ୍ତ ଜୀବନରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ନାଚିକୁଦି ହସି ଖେଳି ଚିତ୍ତ ବିନୋଦନ କରିବା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଅନ୍ୟ ଏକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ତାପରେ ଆସିବା ଆମର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନର ଯେଉଁଟା ଉପଯୁକ୍ତ ଉତ୍ତର, ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରକାରଭେଦ। ସେହି ସମ୍ପର୍କରେ ଦେଖନ୍ତୁ, WF ଅଗବମ୍ଙ୍କର ମତରେ ସଂସ୍କୃତି
ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଗୋଟିଏ ହେଲା ଭୌତିକ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ଅଭୌତିକ। ଭୌତିକ ସଂସ୍କୃତି କହିଲେ ଆଖିକୁ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଏଇଟା ଭୁଲ ଅଛି, ଆଖୁ ନୁହଁ ଆଖି ହେବ, ଆଖିକୁ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଏବଂ ଛୁଇଁ ହେଉଥିବା ପଦାର୍ଥକୁ ନେଇ ଗଠିତ, ଯାହା ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ଅଂଶବିଶେଷ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଯାନବାହନ, କଳକାରଖାନା, ବହି, ଖାତା, ଟେଲିଭିଜନ ଇତ୍ୟାଦି। ଅଭୌତିକ ସଂସ୍କୃତି କହିଲେ ସେହି ଉପାଦାନ ଯାହା ଅମୂର୍ଖ, ସ୍ପର୍ଶଶୀଳ, ଏହାକୁ କେବଳ ଆମେ ଆମ ଚିନ୍ତା ଓ ଭାବନାରେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଜ୍ଞାନ, ବିଶ୍ୱାସ, ବିଚାରଧାରା, ଧର୍ମ ଇତ୍ୟାଦି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଅକବର୍ସ ଆଉ ଏକ ତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରତିପାଦନ କଲେ, ତାହା ହେଉଛି ସାଂସ୍କୃତିକ ବିଲମ୍ବନ। ତାଙ୍କ ମତରେ ସଂସ୍କୃତିର ଭୌତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଭୌତିକ ସଂସ୍କୃତି ତୁଳନାରେ ବ୍ରତବେଗରେ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ପଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅତି ଶୀଘ୍ର ହେଲା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ପଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଳମ୍ବରେ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ସଂସ୍କୃତି ଭୌତିକ ଓ ଅଭୌତିକ ସଂସ୍କୃତି ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବଧାନ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ତାହାକୁ ସାଂସ୍କୃତିକ ବିଳମ୍ବନ କୁହାଯାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଶିଳ୍ପାୟନର ଦ୍ରୁତ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସହିତ ଶିକ୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ଗୁଣାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଯଦି ତାହା ନ ହୁଏ ତେବେ ସମାଜ ବହୁବିଧ ସମସ୍ୟା ଓ ଆହ୍ୱାନରେ ଘେରି ପଡ଼ିଥାଏ। ତାହା ଏପରି ଏକ ନିଷ୍ଫଳ ପଙ୍ଗୁ ସମ୍ମାନ କରିଥାଏ, ଯାହା ଅକବରଙ୍କର ଭାଷାରେ ସାଂସ୍କୃତିକ ବିଳମ୍ବନ କୁହାଯାଏ। ସଂସ୍କୃତିର ବହୁବିଧ ଦିଗ ରହିଛି। ଆବାହମାନ କାଳରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ଭାବରେ ନିରୀକ୍ଷଣ କଲେ ସଂସ୍କୃତିକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ ହେଲା ଅଭିଜାତ ସଂସ୍କୃତି, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଜନପ୍ରିୟ ସଂସ୍କୃତି ଓ ତୃତୀୟଟି ହେଉଛି ଲୋକ ସଂସ୍କୃତି। ଆସନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଅଭିଜାତ ସଂସ୍କୃତି। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଭିକ୍ଟୋରିଆନ୍ ଯୁଗର ଇଂରାଜୀ ସମାଲୋଚକ କବି ମ୍ୟାଥ ଆର୍ନୋଲ୍ଡ ସେ ଅଭିଜାତ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମତରେ ଏହା ଏକ ଉଚ୍ଚତର ରାଜନୈତିକ ଓ ନୈତିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ବୁଝାଏ। ଏହା ମଧ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ, କଳା, ସଙ୍ଗୀତରେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପ୍ରତିପାଦନ କରେ। ସେ ସମୟରେ ଧନୀ ଓ ପ୍ରତିପତ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି କଳା ଓ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରତି ଅନୁରକ୍ତ ଥିବାର ଦେଖାଯାଏ। ଏହା କେବଳ ଉଚ୍ଚବର୍ଗର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ପାଖରେ ସୀମିତ ଥିଲା, ତେଣୁ ଏହାକୁ ଅଭିଜାତ ସଂସ୍କୃତି ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଜନପ୍ରିୟ ସଂସ୍କୃତି। ଜନପ୍ରିୟ ସଂସ୍କୃତି ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଆଦୃତି ଲାଭ କରିଛି। ଏହା ସାଧାରଣତଃ ବହୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚଳିତ ରୀତିନୀତି, ରୁଚି ଓ ଜୀବନଶୈଳୀକୁ ବୁଝାଏ। ଗଣମାଧ୍ୟମର ଗୁରୁତ୍ୱ ବଢ଼ିବା ସହିତ ଜନପ୍ରିୟ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାର ମଧ୍ୟ ବଢ଼ି ଚାଲିଲା। ଶିଳ୍ପାୟନ, ସହରୀକରଣ ଲୋକମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବିଶେଷ ରୁଚିକୁ ଜନ୍ମ ଦେଲା। ଏହା ଚିତ୍ତ ବିନୋଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରନ୍ଧନ କଲା, ଚିତ୍ତ ବିନୋଦନ, ଅବସର ବିନୋଦନ, ଖେଳକୁଦ, ଗୀତ, ସଙ୍ଗୀତ, ନୃତ୍ୟ ଆଦି ବିବିଧ ବିଭାଗରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଲୋକପ୍ରିୟ ପରିପ୍ରକାଶ କଲା। ମୁଖ୍ୟତଃ ଜନପ୍ରିୟ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାର ଜଗତୀକରଣ ଓ ଆର୍ଥିକ ଉଦାରୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବିକାଶ ଲାଭ କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତୀୟ ସମାଜରେ ବଲିଉଡ୍ ସଂସ୍କୃତି ଭଳି ଏକ ଜନପ୍ରିୟ ସଂସ୍କୃତି ଉଦାହରଣ ହୋଇ ରହିବ। ତାପରେ ଦେଖିବା 3 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଲୋକ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପର୍କରେ। ଲୋକ ସଂସ୍କୃତି ଯେ କୌଣସି ସମାଜର ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିଚୟ ବହନ କରେ। ଏହା ସେ ଅଞ୍ଚଳର ପାରମ୍ପରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପରିପ୍ରକାଶ ଅଟେ। ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ଏହି ପରମ୍ପରା ଲୋକ ସଂସ୍କୃତି ମାଧ୍ୟମରେ ଆଦୃତ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେହି
अंश बा सेई अंचल बा समाज को एक स्वतंत्र परिचय प्रदान करे। ଏହା ଅଲିଖିତ କଥା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରସାରିତ ହୁଏ। ଲୋକ ସଂସ୍କୃତିର ଚେର ବହୁତ ଖୁବ୍ ଓ ଗଭୀର। ଏହା ସହଜରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯଦିଓ ସମୟ ସ୍ଥାନ ବିଶେଷରେ ବାହ୍ୟ ଶକ୍ତି ପ୍ରଭାବରେ କିଛିଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଆଂଶିକ ଅଟେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଗତୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଲୋକପ୍ରିୟ ଲୋକ ସଂସ୍କୃତିର ପରିଚୟ କୌଣସି ଏକ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୀମିତ ରହିନାହିଁ, ବରଂ ଦେଶ କାଳ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଏହା ଏକ ବ୍ୟାପକ ହୋଇଯାଇଛି। ସଂସ୍କୃତି ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ବିବିଧ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଥାଏ। ସଂସ୍କୃତି ବହୁଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନର ସମ୍ମିଶ୍ରଣ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବହୁବିଧ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବାରେ ସଂସ୍କୃତି ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଜୀବନରେ ବିଭିନ୍ନ ପରିସ୍ଥିତି ସହିତ ସଫଳ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରେରଣା ଦେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଉପାୟ ବିତାଇଥାଏ। କୌଣସି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ସଂସ୍କୃତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ପଥର ସାହାଯ୍ୟ ବିଶେଷ ରୂପେ ଲାଭବାନ ହୋଇଥାଏ। ପରିବାର ସଂରଚନା, ବିବାହ ବ୍ରତ, ଧାର୍ମିକ କର୍ମକାଣ୍ଡ, ବିଭିନ୍ନ ରୋଗର ଉପଚାର ଇତ୍ୟାଦିର ଜ୍ଞାନ କର୍ମ ସଂସ୍କୃତିର ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ମିଳିଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ଏଇ ଆଲୋଚନାଟି ଥିଲା ପିଓଡ଼ି 101ର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରକାରଭେଦ ନିରୂପଣ ସମ୍ପର୍କରେ, ଯାହାର ଉପଯୁକ୍ତ ତଥ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ତେବେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମର ଆଲୋଚନାଟିକୁ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି, ନିହାତି ଭାବରେ ଆମକୁ ମତାମତଟିଏ ଦେବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ନିଜ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ସେୟାର କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଏହାର PDF ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଇଟା କିନ୍ତୁ ଦେୟମୁକ୍ତ ନୁହେଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 7735664589 ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା। ଅତି କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ତଥ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେବା ହେଉଛି ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଆଲୋଚନାଟି ଆପଣମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସିବ। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।